Good evening and hello and welcome to another Throwback Thursdays with IFA. As you know, India Foundation for the Arts is a grant-making organization and we support arts and culture projects across the country. We've been around making grants for about 25 years, and in this time we've supported about 600 projects across disciplines, languages, regions, also various parts of the country. What we used to do before we were locked down is that we would also share the work that our grantees did through conversations at different places, again, across the country, big cities, small towns, wherever we could find local partners to support us and help us take this work to different kinds of publics. And we call them grant showcases, where we very proudly showcased and disseminated the amazing work that our grantees do. But after the lockdown, we have been in a place where we can't meet you physically. And we thought that staying connected probably is not that difficult if we learn how to use the technologies available and take similar conversations about the work of our grantees at an online space like this one. So thank you so much for joining us today. We do this every alternate Thursday, and we try and bring a diverse set of work that's happening in the country. Some work that's finished, some that are still ongoing. And our grantees share this work through discussions, through presentations to a public like yourself. Today is very special. One of our programs, Arts Education, which has been a flagship program at IFA, and started around the time actually that we began the foundation, maybe a year later in 96, 97, and has had so many avatars over the time, over these last 25 years. Today, we are going to present a grant from the Arts Education program. And my colleague Krishna is going to come and tell you a little more details. But before that, a few house rules. For those who are used to Zoom, now many of us are, you know exactly what to do with a webinar format like this. But for those of you who may be new to this particular platform, you will see at the bottom of your screen a chat function and a Q&A function. Now, as you know, you are not visible to us and you're not audible to us either. But if you have comments, if you want to discuss amongst yourself, all of that you can do in the area marked the chat function. But if you have very specific questions for Savita or Antara or Krishna, who Savita and Antara will be presenting today and Krishna will be moderating it, then please put those questions in the Q&A box. And Radhika, my colleague, at the end of today's conversation, is going to pick up those questions and ensure that our grantees respond to that and comment on that. So do not put your questions in the chat box, put them in the Q&A box. So Krishna, with that, I will hand this over to you, a little bit about arts education and what we're going to do today. Yes, thank you, Aru. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಕಲಿ ಕಲಿಸು ಅಂತ. ಈ ಕಲಿ ಕಲಿಸು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2009ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಬಂದು
ಈ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಲಾ ಅಂತರ್ಗತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಳಿಸ್ತಾ ಆನಂತರ ಕಲಾ ಅಂತರ್ಗತವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಸಹಯೋಗವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಿಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಕಲಾಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ದಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಅನುಭವದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಉದಯ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತರಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು, ಒಬ್ರು ಜನಪದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ದೃಶ್ಯಕಲೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು. ಇವರು 17 ಮತ್ತು 18ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸವಿತಾ ಉದಯ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತರಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ನಾನು ಸವಿತಾ ಉದಯ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳು. ಹೊನ್ನಾವರ, ಅಂಕೋಲ, ಗೋಕರ್ಣ, ಅಂಗಡಿ ಬೈಲ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವವಳು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರ ಲೋಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಏಕೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂತರಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. My name is Antara. Hello everybody. Yes. I actually work with children and I am an artist. So I look for interesting projects that happen. In this project, I joined Savita for her story collection that she was doing. And I worked with the children of the government school along with Savita and the storyteller. And that's my part of the contribution. Okay, thank you. ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಒಳ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿಯವರನ್ನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೌಖಿಕ ಜಾನಪದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಗುಂಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿಗರು, ಅದೇ ನದಿಗುಂಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಮಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಗೊಂಡ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಿದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಒಕ್ಕಲು, ಹುಮ್ರಿ ಮರಾಠಿಗರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ನದಿ ಇದೆ, ಕಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಗುಂಟ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟ, ಗೋಕರ್ಣ, ಅಂಕೋಲ, ಕಾರವಾರದ ಕರಾವಳಿಯ ಗುಂಟ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಗುಂಟ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಡಿನಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದವರು. ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾರವಾರದ ಬೈತ್ಕೋಲು ನಮ್ಮ ಬುಡದೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಮ್ರಿ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಲಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಡನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಾಗಿ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಕುಮ್ರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭೂಮಿ ಹಸನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೂಮಿ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೀವು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಗೋಕರ್ಣದ ನದಿಗುಂಟ ಇರುವ ಶಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗಗಳು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗದ್ದು ನನ್ಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯಿಂದ. ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಗೌಡ ಯಾರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಚಾರವು ಕೂಡ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನು ನೆನಪಿದೆ, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು ಯಾವುದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನೀವು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇತ್ತು. ಹಾಲಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಅವರ ತಲೆಮಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಲೆಮಾರಿನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕಥೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಕುಣಿತ ಇರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಎಪಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ನುಗುಲಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತೆ ಕುಶಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ 2ನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಇವರು ಓರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಓರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಪದ್ಮಾವತಿ, ಗೋಪಿ, ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನುಗ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಎಪಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಎಪಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿವೆ ಇವರಲ್ಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಅದನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಹೇಗಿದೆ? ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ಹಾಡುಗಳಿವೆ, ಕಥೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ.
ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇವಳು ನುಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅದು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಾನಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾನಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನೋಡೋ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ವಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತದಂತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಕೂತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಗಂಡ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇವ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಹೆಂಗಸು ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರೋದಾಗ ಅವಳು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆಕಾಶ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೇಗ್ ಮಲಗೋದಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾಳಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಪರಿಸರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಕ್ರಜಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನ ಹಾವು ಮುಂಗ್ಸಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮುಂಗ್ಸಿ ಮದ್ದನ್ನ ಅರ್ದು, ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಅರ್ದುಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಹಾವನ್ನ 3 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ತುಂಡನ್ನ ತಿಂದು ಹಾವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದುಗಾರರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಳ ತೆಗೆದಷ್ಟುನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರಲದೇ ಹೋದಂತಹ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ, ಭಂಡಾರ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ, ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಇದು ಹಾಲಕ್ಕೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಪ್ ಹಾಡನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುರಿಯನ್ನ ನೋಡೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಹಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾನಪದ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 10% ಅಥವಾ ಒಂದು 20% ಅವರ ಲೋಕಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಶ್ ಭಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗುಡಿಗಾರವನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲ್ಗೌಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳನ್ನೇ ತಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ, ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಲ್ಗಸ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 3 ತರದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೊಸೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾಳೆ. ನೀವು ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಲೆ ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಚುಂಚು ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಸೊಸೆಯ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾರ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತದೆ ಆಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಕಲಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪುರ್ಸತ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಗೆ.
ಸಗಣಿಯನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ಅತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಆಕಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದಂತೆ, ನೀರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳುವ ಕತೆ. ಬಹುಶಃ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಹೌದು ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ತೊಟ್ಟ ಹನಿಯನ್ನ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತದಂತೆ. ಅದು ಈ ಸೊಸೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಾಪ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾಲೆ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಬೈಲ್ ಶಾಲೆನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೊಳೆ ದಾಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೇನೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಹಕ್ಕು ಇರೋದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಎಂತದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಸ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಗಣಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಯ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಗ್ರಹ. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಥೆಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ವೋ? ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನಾಗಿರ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೆ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿರೋ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಹುಡುಕಾಟ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಂತರ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ವಿ, ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಂತರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊರತಂದ್ವಿ ಈ ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ. So you can ask this question, Antara, so how the creativity has come out from these children. So I think you are the better person to answer this, I think. Okay. Can you hear me? Yeah, please. Yeah. Okay. Actually,
when I went to the village, it's a very beautiful village, and I was just wondering about if are the children aware of the beauty that surround us, or rather surround them. So that was what I had in my mind. And then I think we started just taking the children around the space and just looking at what they were, or the village, looking at their village. And then we explored a lot of things that were around. So we did a little exercise where we got plants, we got different color leaves. So we got them consciously looking at things around them. So we did few sets of exercise. Then we also explored the soil of the land. So the first, I remember Savita telling them and asking them, would you get some soil, colorful soil? And the next session we started, we saw some 8 boxes of different color soil that the children have bought. And then we asked them, let's use it as color. So that's, I think slowly we just tried to make them see around them and get inspired by what is already surrounding, the beauty that is already surrounding them. Yeah. So ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಲಿಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ 2005 NCF ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ತನ್ನ ಪರಿಸರ, ತಾನು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸಹಾಯ ದೊರಕಿತು ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ಲು ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ದಿದೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಜನ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಲಿ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ರು. ಯಾರು ನಾನು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸಿದ್ಧಿ, ಅದೇ ಅಂಗಡಿ ಬೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಳು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಳು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋವರ ಹೆಂಗಸರು ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ. ಅವಳು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ ಗೋಪಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ಅವಳು ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋವಳು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋವಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮುಖವನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮಾನಿಟರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಲೀಡರು. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕತೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರೋ ಗುರ್ತಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಟೀಚರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹುಡುಗನನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇವನನ್ನ ಈ ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಕಳ್ಸೋ, ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಸಲ ಇವನಿಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸವಿತಾಕ ಅಂತರಕ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
ಆಗ ನಮ್ಗನ್ಸ್ತು ಇವರಿಗೆ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದೇ ಇರೋದನ್ನ ಅಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿದ್ವು. ಆದ್ರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ತಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಸಿ, ನೀವು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇತ್ತು. ವಿ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅವರು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಚ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ? ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನುಗ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದವರಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖನೂ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೀಳರಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮಾತಾಡೋರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಜನ ಅವರು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂತರ ಅವರೇ, ನೀವು ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತರ, will you share your experience with the community members, how you joined hand with them? And so I never felt a language as a barrier, because I connected with the children and the surroundings very well. And all teachers, teachers were not so, we were not very, we didn't work with the teachers as we would have liked. But it was a very pleasant and experience. The children always look forward to our sessions, and they would listen to the story and they would remember everything very, very accurately. So they would just listen to them once and then they would sit and draw. We would empty the classroom, they would sit down and we will all draw together, and they would be very, very sharp with their depiction of the incidents in the story. It took 1 or 2 sessions for us to tell them that I remember first session, they were drawing the same thing. Everybody drew a house, which was like, the cone-shaped roof and 2 trees on the side. They drew the same thing. Then I remember telling them that go back and look at the house that you have. And no 2 houses are the same. Savita helped me translate, but we just wanted to tell them that see what is already there, rather than looking at posters and books and the charts they have in the school. That is not, that somebody made it for you, but you can create your own, visuals, or you can visualize what is already present. So that, I think, few sessions we did, and after that we didn't have to do much with them. They were very, they knew what we expected out of them. Yes. Thank you. Again, just to relate to the same, the question, to take it further, ಈಗ narratives ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾನಕಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಕಲ್ಚರ್, ರೈಟ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ ಅವರೇ, ದಟ್ ವಿಜುವಲ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಏನ್ ಅಲೆಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ನರಿಯಣ್ಣನ ಕತೆ ಇದೆ. ನರಿಯಣ್ಣ ಬಂದು ಒಕ್ಕಲ್ಗೌಡಂದೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತದೆ. ಅವನು ಅಲೆಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲೆಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಗಾಣ ನಡೀತದೆ, ಕಬ್ಬನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಒಕ್ಕಲ್ಗೌಡ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಹೊರಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನರಿಯಣ್ಣ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಫೋಟೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದು ಪ್ಯಾಡಿ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಭತ್ತ ಒಕ್ಕೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಥೆಗಳೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನೆ ಬಿಡಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಚೌಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರೂಫ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆನಾ ಇದು, ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಂತ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ನಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಇವನ್ ಮನೆ, ಸಮರ್ಥನ್ ಮನೆ, ಇದು ಮಥುರನ್ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ವಾಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ವಿಜುವಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಶಾಲೆಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದೇ ಅದು ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರು ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸುವಾಗ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾವು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪೇಪರು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸು. ಆ ರೀತಿಯ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದ್ವಿ ಹೊರತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಥವಾ ಆ ಜನಾಂಗದವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪುವಂತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಡೈಲೆಕ್ಟ್, ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹವ್ಯಕರ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಕರೆ ಒಕ್ಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ನಾಡವರ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ನಾಮದಾರಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ, ಅಂಬಿಗರ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಾಡವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದವರು, ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗ್ತದೆ.
ನೀನೇನು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನೀನೇನು ಸಿದ್ಧಿಗಳ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಭಾಷೆಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪದ ಭಾಷೆ ಬಂದಿರೋದು, ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಓದುವ ಕನ್ನಡ, ಆ ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಕರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗುತ್ತಾಗಾದ್ರೆ? ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥವು. ಇವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಕಲ್ ಬೀಸುವಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನುಗ್ಲಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಾಡಂದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಮರ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಇವರ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವನ ಸೋಲನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಸ್ ಬಟ್ಟ ಎಳ್ಳು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜೀವನ ಯಾವಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪುರ್ಲೆ ಹಕ್ಕಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ. ನಾನ್ ಕತೆಗಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಕತೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕತೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಬಟ್ಟ ಎಳ್ಳು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಆ ಎಳ್ಳು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಬಿಸಿ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೀರು, ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಓ ನೀನೇನು, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸವಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನುಂಗು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನುಂಗು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ನುಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನುಂಗಿದೆ ಈಗಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾಳೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಸಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಹೇಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಬೈಲಿಗೆ ಬಹರ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಪುರ್ರ ಅಂತ ಹಾರಿ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳು ಬಿತ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೀನ್ ಎಳ್ಳು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವನ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಅವನ ಸಂವಾದ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಂತರ, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ explanations on your visual journey with your kids, because you have ಒಂದು ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತಂದಿದ್ದೀರಾ. there is an outcome from your project, collecting all the stories beautifully illustrated, right? Will you tell us more on this? Unmute. Yeah, so it was a 1-year journey or more than a year, because we had like 3 months of exam, 2 months of heavy monsoon, and a lot of gaps happened in between. But I think so initial 1-2 months we took to connect and just familiarize with what we were trying to do with the children. Like they were participating through and through. Like we didn't actually, when I
work with children, I don't want to treat them as they don't know and I know. I don't discriminate generally. I go with the open mind, and anything is possible. And I think children are very good in art. They just need a little trigger, and they just need a little inputs, and then they are ready to just explore what they are visualizing or what they're imagining. So I think we did many small exercises just to trigger color. One exercise I remember, that mud I was talking about, just giving them mud, and then they would just put it on paper in different ways, and I could see the excitement. It's a very trivial exercise, but I could see how exciting the excitement in their eyes when they see that happen. Because so small things, I think even watercolor, when they just first tried watercolor on paper and they saw how the color was floating. So I gave them these kind of triggers where they were just familiarizing with the material and all the possibilities that can emerge from it. And I think storytelling also played a huge part, how the storytellers were telling the story. I think that was really triggering a lot of visuals in their head, and they could also correlate with the processes like the jaggery making or the rice, the paddy processes that already they are witnessing day in and day out. They could just put it together because they were part of a living culture that already practices these things. So the storytellers would really ignite their imagination, and they would just, they very effortlessly, they would bring out their drawings. So it was quite an incredible journey and experience for me as well. Yeah. Graphic, it was very beautiful or very expressive, right? Which graphics are these? All the images what you show here, Yeah. that Purlakki and Yes. Yeah. Yes. Yeah. So both for both of you, still you think something left out from your project, maybe because of time constraint. Okay, one day varsha nimge project time iddidu. You have very rich culture with very rich community, and the knowledge bank is superb. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ತರಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಯು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್? Savita, you go first. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು 1.5 ವರ್ಷ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರೀ ಕತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೌದಿ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಕುಣಿತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗನ್ಸಿದೆ. ಬರೀ ಕತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋ ಮನ್ಸಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಕತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕತೆಗಳ ಆಡಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು add anything? Yeah, I think I felt that the teachers, if we could have connected more with the teachers, or they would have involved a little more
so that the journey kind of continues in the way that we saw it happening. So that was one little thing that we felt, that how will this continue for the other children, or how will we make them connect with things that we can sense it and they could sense it with us, but how do the teachers do the same? So that was a feeling that we had. And also that the children were very receptive. I mean, yeah, I just felt that we could do this, for more than 1 year. It would have been more pleasurable. Yeah. Very beautiful. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಈ ಕಲಿಸುವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದಶಕವನ್ನೇ ದಾಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕಲಾ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಕಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿರವಾದ 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, 100 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 110 ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 150-200 ಜನ ಅಥವಾ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯಗಳನ್ನ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ IFAಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಂತರ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್? ಸೊ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಆಸೆ ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವಳು. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬುಡ ಹೋಕ್ಲೂರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬರೀ ಆ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 80 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. Antara, you have any suggestions or shall we go for a questionnaire? We can go for the questionnaire. Yeah, Radhika, please. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yeah. Just ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಅಂತರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು? ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗನೇ ಬೇರೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗನೇ ಬೇರೆ. ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕೋಲಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೀಪ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒರಿಜಿನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಮಾಮಿ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸಿದ್ದಿ ಹೇಳಿರೋ ಕಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ ಕಥೆಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತೆ ಅವರು 3 ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಅದೇ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 200 ಪೇಜ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 200 - 300 ಪೇಜ್ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಪಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಡು, ಕುಂತಿ ಹಾಡು, ಅರ್ಜುನನ ಹಾಡು, ಆ ರೀತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರು. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಲನ್ನ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ಗುಂಟ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದವರು ಅವರು. ಓಕೆ. ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಕುಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಗುಮ್ಮಟೆ ಪಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ದೇವರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು 500 ಪೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಹೊರತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. IFA ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ. ಒಬ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ exude such energy even through their personality. I have a question. Are there other community members who are now willing to be story carriers and oral storytellers from the next generation? Is there a way in which it is being passed on? ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೇಗೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೀಳರಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಖದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮುತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ದೇ ಇರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕತೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕತೆ ತುಂಬಾ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತು, ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕರೆಸಿ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೋರ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಲ್ is very important ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಸವಿತಾ ಅವರೇ, ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಯೋಗ, ಶುಭವಾಗಲಿ. Are the recordings by the traditional storytellers available anywhere for the public? It will be so brilliant to hear them in their dialect. ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ IFA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು CD. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು CD ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್.
ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕತೆಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಚೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ, ಸಾರಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲು ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಡ್ದಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಥೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮರ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅವರು ಒಕ್ಕಲ್ಗೌಡ ಏನೇನೋ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರನ್ನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಕೇಳಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ ಹಾಡಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಬಾಲ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಾ ಆಗಿ ನಾವೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ CD, ಅದನ್ನು IFA ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿಗಳ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಿತ್ತ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲು ಹಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಗೋಪಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ನುಗ್ಲಿ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಪುರ್ಲಕ್ಕಿ ಕತೆ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಥೆಗಳು. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕಥೆನೆ ಬೇರೆ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲ್ ಕಥೆನೆ ಬೇರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆಗೇರ್ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ. ಅವರಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮುದುಕನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಗಂಡಸರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಗೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, Antara, this is for you. What changes you find in children after this project intervention? Like what changes you found students? Okay, I think changes, I think they started correlating things that were happening around them, the life processes, and that they were as important if they are finding a space in a storybook, or if the oral traditions are being told to them, which are things which are happening in their lives. Because generally what happens, we feel, I mean, in school, typical school, we are pulled out from our environment and made to go in a different environment. And there is an aspirational aspect to all the books that we read, where things happen that doesn't happen in real life. Yeah. You know, but here I think they got connected back to what was actually present in their environment in a more, you know, grounded, or in a more, you know, grounded way. That's what I felt. So yeah, that like ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದು ಕತೆ ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ರಿ? Like how did you motivate ಹಾಲಕ್ಕಿ community members to enter school? Like ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಡ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರಿತೀರಾ, ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆ ತಲೆಮಾರು ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾಣಿ ಹಾಕೊಂಡವರು. ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ 10 ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಒಂದೇ ಕತೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವಾದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು ನನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗ ಇದಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಬಟ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು ಕಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಊಟ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ನಿನಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಾನಕ್ಕಿ ಕತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ವಿಂಗ್ ಕತೆ ಅದೇನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ನನ್ ಗಂಡ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನು ಕೆಳವರ್ಗದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆನ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಿಯವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ? ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಜಾನಪದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಸಿದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಲಕ್ಕಿಯ ಜನಾಂಗದವರು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ? ಹಾಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ, ಗೋಕರ್ಣ, ಅಂಕೋಲ, ಕಾರವಾರ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಗಳೇ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಗುಂಟ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೇ ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕೊಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದ ಸಂಶೋಧಕರಾದ NR ನಾಯಕ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೀರಾ? NR ನಾಯಕ ದಂಪತಿಗಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕತೆ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಹೊಳೆ ದಾಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲೇ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮೊದ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದು ನಾನು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ ನೋಡ್ದೆ, ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಹೊಳೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಅಭಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ನಾಳೆ ಬರೋರು ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಇವರು ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ, ಅವರು ಕತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು, ನಾ ಏನು ರೂಪರೇಷೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ತಾವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ದೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಅಭಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿದರೆ ಲವ್ ಯು ಸವಿತಾ ಅಂಡ್ ಅಂತರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವಿರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅವರ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗದ ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂತರ ದೇ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾವು ಬಹುಬೇಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ 1000 ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಂಗೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಾ. ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಾದ ದೇಶೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಕಥಾನಕಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವಂತವರು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರುಧ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿ, ಸುಗಮಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. IFA ಮತ್ತೆ IFA ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಮತ್ತೆ 2 ವಾರದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕೈವಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೋವಾದ 3 ಮ್ಯೂಸಿಯಂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀನಾ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಜಿತಾ ಭಾಷಿನ್ ಅಂತ. ಅವರು ಗೋವಾ ಚಿತ್ರ, ಗೋವಾ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾ ಕೃತಿ, ನೋಡಿ ಆ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ 3 ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೀನಾ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಜಿತಾ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. 23ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಜುಲೈ 23. July 23rd will be our next Throwback Thursday with Leena Vincent and Aparajita Vasan, who worked with Goa Chitra, Goa Chakra and Goa Kruti Museum. Please join us on July 23rd at 6 p.m. Thank you. Thank you, Antara. Thank you, Savita. Thank you, Radhika. Thank you everyone. Thank you.